स्टाइल कैंसल्ड। यहाँ लर्निंग मिलती है क्रिएटिव ट्विस्ट के साथ। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, क्रिएटिविटी इज आवर सब्जेक्ट। Public School English Medium. Admissions are open. Nursery to higher classes. Sagya Hospital Fertility and Mother Care, General Hospital with Scanning Center, Bus Stand Road, Baswakal. बेलूर गवर्नमेंट हाई स्कूल के साइंस टीचर को सस्पेंड करने का डीडीपीआई को शशिधर कोसंबे ने दिया ऑर्डर। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। इधर डिस्ट्रिक्ट हुलसूर तालुका के बेलूर ग्राम के गवर्नमेंट हाई स्कूल के साइंस टीचर को सस्पेंड करने का ऑर्डर चिल्ड्रन कमीशन चेयरमैन शशिधर कोसंबे ने डीडीपीआई को दिया। गुरुग्राम के गवर्नमेंट हाई स्कूल के साइंस टीचर के खिलाफ स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा 4 फरवरी को रोड ब्लॉक कर विरोध प्रदर्शन करते हुए साइंस टीचर को ट्रांसफर या सस्पेंड करने की मांग की थी। 24 जनवरी 2026 से लगातार बेलूर गवर्नमेंट हाई स्कूल के स्टूडेंट्स साइंस टीचर का विरोध करते हुए टीचर का बहिष्कार कर रहे थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा टीचर के खिलाफ कोई एक्शन न लेने पर 4 फरवरी को स्टूडेंट रोड ब्लॉक कर विरोध किया था। इसके बाद डीडीपीआई ने इंचार्ज एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर कलमासे को कॉल कर साइंस टीचर को स्कूल न आने का आदेश दिया था। 1 फरवरी को चिल्ड्रन कमीशन चेयरमैन शशिधर कोसंबे द्वारा बेलूर गवर्नमेंट हाई स्कूल साइंस टीचर को लेकर ईओ सिद्ध वीरैया रुद्नूर पर फटकार लगाते हुए कहा कि स्कूल स्टूडेंट जब साइंस टीचर के खिलाफ कंप्लेंट की तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, स्कूल विजिट क्यों नहीं किया, जबकि बच्चे लगातार 15 दिन से साइंस टीचर को लेकर विरोध कर रहे थे। गवर्नमेंट स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं और आपकी लापरवाही के वजह AR के गिरी सिल्क एंड साड़ी, 7 Heaven Golden Super Mart 50% off. RK वुडन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट सेंटर और आपकी लापरवाही के वजह से इनका भविष्य खराब हो सकता है। डीडीपीआई को आदेश दिया कि दोपहर 3 बजे तक साइंस टीचर को सस्पेंड कर चिल्ड्रंस कमीशन को रिपोर्ट सबमिट की जाए। इस तरह से चिल्ड्रन कमीशन चेयरमैन शशिधर कोसंबे ने मीटिंग लेते हुए आदेश दिया। कहा कि एग्जाम करीब आ रहे हैं और स्टूडेंट को पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना एजुकेशन ऑफिसर पर कार्रवाई की जाएगी। ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ರಿ? ಬಿಒ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ? ಹಂಗ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮೊದಲೊಂದು ಬಂದು ಇನ್ನು ಅವತ್ತು ನಾನು ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ CRP ಮತ್ತು ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಕರಿಯಂದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನ ತಂದಾರ ಪತ್ರ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಓದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲಿಂದ ಆಂತರಿಕ ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ತಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನೌಕರರು ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಕಡ್ಡಾಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ. ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ರಿ. ಬರೀ ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ಬೇಡ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಡ, ಅದೇನು ಬೇಡ, ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ. ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ರೆಫರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ರಿ, ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಮಿಷನರ್ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹಚ್ತೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೇಳ DDPಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು? ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿನ, ನನಗೆ ಇವ್ರು ಹುಡ್ಸೋದು ದಿನ 100 ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸರ್, ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅವರದ್ದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಅವರಾದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಿಸಿ ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಬಿಸಿ ಊಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ಕಳಿಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರು ಆಯೋಗ ವರದಿ ಕಳಿಸಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಾಲೂಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು TC ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿ TC ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋಣ ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆ. DDP ಇರ್ಬೋದು, BA ಇರ್ಬೋದು, CRC ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ECO ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ? ಮತ್ತೆ
ಅದೇ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಹಾ ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಆ ಪಾಲಕರು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬರೋ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬರೋ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡವ್ರು ಕೂಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಶಾಲೆಗೆ. ಏನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡೋದು ಏನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ಅವರು? ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ಜೆ ಆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿ.